Now we discuss the Frank-Hertz experiment. From the presence of line spectra, we have seen that the atomic energy levels are discrete. So this line spectra are not the only way to investigate the presence of discrete energy levels inside the atoms. അപ്പോൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് presence of line spectrum നമുക്ക് മനസ്സിലായി atomic energy levels are discrete. They are not continuous, they are discrete. പക്ഷേ ലൈൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് atomic energy levels discrete ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുക. അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് Frank-Hertz experiment. So Frank-Hertz experiment experimentally verified the presence of discrete energy levels inside an atom. So now a series of experiments based on excitation by collision was performed by these two scientists, James Frank and Gustav Hertz. Gustav Hertz is the nephew of Henry Hertz. So these experiments were done in the year 1914. So these experiments demonstrated that the atomic energy levels are there and they are discrete as predicted by line spectra. Line spectra predict ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് Frank-Hertz experiment result ആയിട്ടും കിട്ടുന്നത്. So the Frank-Hertz experiment verified the presence of discrete energy levels inside an atom. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. So Frank and Hertz bombarded vapors of various elements with electrons of non-kinetic energy using an apparatus like this. So here electrons are generated by the process of thermionic emission in a filament, so which is connected to a negative polarity. So electrons are generated over here. So this is something like a tungsten filament. So when voltage is applied, this coil is filament is heated and electrons are generated. Now a positive potential is applied between the filament and grid. So the electrons, they are having negative charge, they are accelerated towards the positive potential towards the grid. So this potential can be varied and a negative polarity is applied between the grid and the plate. So ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ എത്താൻ പാടില്ല, പ്ലേറ്റിൽ എത്താൻ പാടില്ല. Those electrons having sufficient energy to overcome the grid potential should reach the plate and constitute a current in the ammeter. അപ്പോൾ lower energy electrons current constitute ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Only electrons having energy, kinetic energy greater than the potential energy here. Potential energy here is EV0. അപ്പോൾ EV0നേക്കാളും എനർജി കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ and they will produce a current in the ammeter. And vapors of a particular element is filled inside this tube. അപ്പോൾ അത് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെർക്കുറിയുടെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സോ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അവർ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മെർക്കുറി വേപ്പർ ഇസ് ഫിൽഡ് ഓവർ ഹിയർ ഇൻസൈഡ് ദി ട്യൂബ്. So this is the apparatus for Frank-Hertz experiment. So now we have seen that a small potential difference V0 is applied between the grid and the collecting plate. This prevents the electrons having energies less than the certain minimum energy, that is EV0, from contributing a current I through the ammeter. So now the accelerating potential V is increased. So then what will happen? More and more electrons reach the plate when we increase this potential. So this is a variable supply. When we increase this potential, the
more and more electrons reach the plate. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ചാർജ് ആണ്, EV ആയിരിക്കും. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പം ആ എനർജി ഈ EV0-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തും, കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും many electrons will get sufficient energy to overcome this potential at the grid, and they will reach the plate and will produce the current. So as V increases, the current also increases. So if the kinetic energy is conserved when the electron collides with one of the atoms in the vapor, the electron merely bounces off in a new direction. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേപ്പേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെർക്കറി വേപ്പേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേ വിൽ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദി മെർക്കറി ആറ്റംസ്. സോ അത് ഈ കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഡിറക്ഷനിൽ അത് ബൗൺസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. സോ ആറ്റംസിന്റെ മാസുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ അല്ല ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ്. ദി മാസ് ഓഫ് ദി ആറ്റംസ് വെരി വെരി ഹൈ. സോ ഈവൻ ദോ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ്സ് വിത്ത് ദി ആറ്റംസ്, the electron will not lose any energy. Energy transfer നടക്കുക when the colliding particles are having comparable mass. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ comparable mass അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ when the electrons collides with the atoms, they lose no energy. So the electron loses no kinetic energy in this process. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് പ്രോസസ്സാണ്, ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് V പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി EV, പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതായത് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദി പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ദി പ്ലേറ്റ് കറന്റ് റീച്ചസ് എ മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺ കൊളൈഡിംഗ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദി ആറ്റംസ് give up some or all of its kinetic energy to excite the atom to an energy level above the ground state. ഈ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് കുറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ല ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെർക്കുറി വേപ്പറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മെർക്കുറി വേപ്പറിൽ പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മെർക്കുറി വേപ്പറിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് അതിന്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അതുപോലെ അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കൊടുത്തു, അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് നമ്മളെ ഈ കറന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, അതിന്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ആ എനർജിയാണ് മെർക്കുറി വേപ്പറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് it is excited. So excitation by collision happens. So the energy of the electron in the tube decreases. So therefore the plate current decreases. So this is what is happening. So these collisions are inelastic collisions. So here the kinetic energy is not conserved. So this energy
equals the energy needed to raise the atoms to the lowest excited state. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മെർക്കുറി വേപ്പറിന് പോകേണ്ട അത്രയും എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റിലുള്ള എനർജി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എനർജി. സോ if the accelerating potential is raised further, plate current again increases. So since the electrons have enough energy to reach the plate after undergoing inelastic collisions. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറിയുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് 4.9 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 4.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇനി പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, മിനിമായി. ഇനി നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 6 or 7 ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മെർക്കുറി വേപ്പറുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 7 - 4.9 അത് വരുന്നുണ്ടല്ലേ 2.1. അപ്പോൾ അതിലൊരു 0.5 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ അതിന് ഗ്രിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് എഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ്, എഗെയിൻ റീച്ചസ് എ മാക്സിമം, എഗെയിൻ ഡ്രോപ്സ്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 4.9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആവുമ്പോൾ. അതായത് ആദ്യം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മെർക്കുറി വേപ്പറിലെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. 4.9 അതിൻ്റെ എനർജി കൊടുത്തു, ബാക്കി എനർജി അതിനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 9.8 എത്തുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മെർക്കുറി വേപ്പറിനെയും കൂടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4.9 × 2, അപ്പോൾ 9.8 നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഷാർപ്പ് ഡിക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും. So when again we increase the potential, plate current increases. അപ്പം ഒരു 11 ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ. ഗ്രിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലേറ്റ് കറന്റ് എഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് 2 ആറ്റംസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു, പിന്നെ ആ ഗ്രിഡിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഇൻക്രീസസ്. പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പോഴായിരിക്കും 4.9 × 3 ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 4.9 3 ആവുമ്പോൾ അത് 3 മെർക്കുറി ആറ്റംസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും. സോ അപ്പോൾ ഒരു ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എനർജി അടുത്ത ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോസസ്സും കൂടെ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഷാർപ്പ് ഡ്രോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. So another sharp drop in the plate current occurs, so which arises from the excitation of the same energy level in other atoms by the electrons. വേറൊരു മെർക്കുറി ആറ്റംസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. So a series of critical potentials of the given atomic vapor is obtained. So the higher potentials result from 2 or more inelastic collisions and multiples of the lowest one. അപ്പോൾ ആദ്യം 4.9 പിന്നെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഹെർട്സ് ഒബ്സർവ് ദി എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ദി വേപ്പേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ബോംബാർഡ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല, വിത്തിൻ 10⁻⁸ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര കാണും, മെർക്കുറിയുടെ സ്പെക്ട്രം കാണും. അപ്പോൾ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഹെർട്സ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഹെർട്സ് കണ്ടത് ഇനീഷ്യലി ഒന്നും ആ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ എനർജി 4.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയപ്പോഴാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം വന്നത്. മിനിമം എനർജി, അതായത് വിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 4.9 വോൾട്ട്സ് ആയപ്പോഴാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം വന്നത്. സോ അപ്പോഴുള്ള കിട്ടിയ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് 253.6 നാനോമീറ്റേഴ്സും ആയിരുന്നു.
accelerating potential 4.9 volt ആകുന്നത് വരെ അവിടെ emission spectrum കണ്ടിട്ടില്ല. So 4.9 electron volt accelerating potential 4.9 volt ആയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു emission spectrum വന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്, അതിൽ ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് 253.6 നാനോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ a minimum electron energy of 4.9 electron volt was required to excite the 253.6 nanometer spectral line of mercury. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 253.6 നാനോമീറ്റർ ലൈറ്റ് മെർക്കറി നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, hc/λ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 4.9 electron volt. So this shows that the Frank-Hertz experimental result is due to the discrete atomic energy levels. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്സ് വന്നത് അതിലെ ഫ്രാങ്ക്-ഹെർട്സ് എക്സ്പെരിമെന്റിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വന്നത് അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ 4.9 വോൾട്ട് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കണ്ടത്. അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് 253.6 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ആ 253.6 നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 4.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ ദി 4.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇസ് ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇലക്ട്രോൺ എനർജി 0 മുതൽ 4.8 വരെ ആയപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആയിരുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റംസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ജസ്റ്റ് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. So when the energy of the electrons become 4.9 electron volt, which is the energy difference between the ground state and first excited state of mercury, then there will be excitation by collision. The electrons will give its energy to the electron in the ground state of mercury, and it will be excited to the higher energy state. അപ്പോൾ 4.9 ആയപ്പോൾ നമുക്കൊരു അതുകൊണ്ട് ആ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇനി അഗെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ, ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് കറന്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 9.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയപ്പോൾ 9.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയപ്പോൾ ഒരു മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ബാക്കി 4.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്, ബാക്കി 4.9 കൊണ്ട് അടുത്ത മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ അഗെയിൻ അവിടെ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് ഇനിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ 4.9ന്റെ ഇൻറ്റു 3 വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 3 മെർക്കുറി ആറ്റംസിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഒരു 4.9 കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന്, അടുത്ത 4.9 കൊണ്ട് അടുത്ത മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന്, ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ 4.9 കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മെർക്കുറി ആറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ 14.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയപ്പോൾ അവിടെ അഗെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വന്നു. അതായത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് അഗെയിൻ 0 ആയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് പ്ലേറ്റിലെത്താനുള്ള എനർജി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റ് കറന്റ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വർ ഡ്യൂ ടു അറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽസ്. So this experiment was performed after Bohr announced his theory of the hydrogen atom, and both this experiment and Bohr theory independently confirmed the presence of atomic energy levels. So Frank-Hertz experiment confirms the discreteness of atomic energy levels. So that is the significance of Frank-Hertz experiment. That means it experimentally confirmed the discreteness of atomic energy levels. അപ്പോൾ മെർക്കുറി വേപ്പർ വെച്ചിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ്
മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻറ്റിൽ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So the Frank-Hertz experiment experimentally verified the discreteness of atomic energy levels.